Hello dear students, how are you? I hope you are all well. Welcome back to my English class. Today's my discussion subject is English second paper for class 6 to 10, topic verb, use of verb. Today I shall teach you the definition of verbs, the classification of verbs and uses of verbs according to number and persons tense. So, before discussion, we should learn what is called verb. A verb is a word that denotes being, having or doing something. অর্থাৎ ভার্ব হলো এমন শব্দ যা দ্বারা কিছু হওয়া, থাকা বা করা বোঝায়। Or a verb is a word which expresses an action, a state or a state or possession. অর্থাৎ ভার্ব হচ্ছে এমনই একটি শব্দ যা দ্বারা কোনো কাজ, অ্যাকশন, অবস্থা, স্টেট, মালিকানা, পসেশন বোঝায়, তাকে ভার্ব বলে। ফর এক্সাম্পল, there are three sentences. First sentence says, Suman plays cricket. Here, Suman is a subject, cricket object, and plays দ্বারা সুমনের কাজটাকে বোঝাচ্ছে অ্যাকশন। সো হিয়ার প্লেস ইজ এ ভার্ব। নেক্সট সেন্টেন্স, দে ওয়াজ এ ম্যাচ। দে ওয়াজ তারা দেখে, এ ম্যাচ তারা একটা খেলা দেখে। হিয়ার ওয়াজ দ্বারা সেন্টেন্সের কাজটাকে করা বোঝাচ্ছে। সো হিয়ার ইজ ওয়াজ ইজ ভার্ব। The last sentence, she is a teacher. সে একজন শিক্ষক। Here is verb. Dear students, now we shall learn the kinds of verbs, the use of verbs according to its subject, number and person. Dear students, there are many kinds of verbs. First, verbs are two kinds, finite and non-finite. Finite verb, he is drinking water. সে পানি পান করছে। Here drinking পান করা, এটা একটা finite verb. Finite verbs are two kinds, principal verb and auxiliary verb. Principal verbs, he is drinking water. Here drinking word is a verb and principal verb. Principal verb and finite verb are same. Auxiliary verb, he is drinking water. Here drinking is PV and is an auxiliary verb. Drinking ভার্বটা মূল ভার্ব, প্রিন্সিপাল ভার্ব, and is ভার্বটা auxiliary verb, I mean helping verb. Principal verbs are
two kinds, transitive and intransitive. Transitive verb, we play football, আমরা ফুটবল খেলি. Transitive, here play is a verb of transitive. Intransitive verb, he is walking, সে হাঁটছে. Here walking is a intransitive verb. Auxiliary verbs are two kinds, primary verbs and modal verbs. Primary verbs, he has done it. Here has is a primary verb and done is PV verb. And modal verb, to will go. Here will is a verb of modal. Non-finite verbs are mainly two kinds, infinitive and participle. Infinitive verbs are two kinds, they are to infinite, যেমন he wants to play, to play খেলতে, এই খেলতে ক্রিয়াটা হলো to infinitive, and the other is bare infinitive, I make him do the work, কাজটা করতে আমি তাকে প্রস্তুত করেছি, I make him do the work. Here do is bare infinitive. Dear students, verb participle verbs are three kinds. There are three kinds of participle: present participle, past participle and perfect participle. Present participle, I saw a bird flying in the sky. I saw a bird, আমি একটা পাখি দেখলাম, flying in the sky, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, উড়ে যাওয়া. Flying is a verb of present participle. Second is past participle, I found the math done. I found the math done, অঙ্কটি করা অবস্থায় আমি পেলাম. Here is done is a verb of past participle. The rest of the verb is perfect participle, যেমন having done the work he left, কাজটা শেষে সে ত্যাগ করলো. Having done the work he left. Here having is a verb of perfect participle. Dear students, now we shall learn the use of auxiliary verbs, and according to number, person and tense we shall now use in different chart and giving example. So watch my video attentively and share and comments and subscribe the video. Now we shall learn use of auxiliary. Dear students, use of auxiliary verb. Present tense, verb to be am is are, verb to have has, and verb to do does. With only I we should use auxiliary verb am. Verb to be এর am বসাবো আমরা auxiliary verb I এর সাথে. প্রেজেন্ট টেন্সে is ব্যবহার করব আমরা with he, she, it and any singular noun. he, she, it এবং যে কোনো সিঙ্গুলার একবচন নাউন অথবা পার্সন সাবজেক্ট এর বেলায় আমরা is ব্যবহার করব ভার্ব টু বি এর
উইথ ইউ, উই, দে অ্যান্ড প্লুরাল নাউন এর ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে আর ব্যবহার করব। সেম ভার্ব টু হ্যাভ এর হ্যাভ হ্যাজ এর শুধুমাত্র আই এর সাথে হ্যাভ, ইউ, উই, দে অ্যান্ড প্লুরাল নাউনের সাথে হ্যাভ, বাকি সব পার্সনের আই মিন হি, সি, ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা ভার্ব টু ডু এর ক্ষেত্রে এই যে ডাজ ব্যবহার করব, ওয়ানলি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। বাকি সব পার্সনে আমরা ডু ব্যবহার করব। পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্ব টু বি ভার্ব ওয়াজ ওয়্যার, টু বি ভার্ব ওয়াজ ওয়্যার উইথ আই, হি, সি, ইট অ্যান্ড সিঙ্গুলার নাউন। আইয়ের সাথে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হি, সি, ইট এবং যে কোনো থার্ড পার্সন নাউন নাম্বার এর ক্ষেত্রে আমরা পাস্ট টেন্সের ওয়াজ ব্যবহার করব এবং উইথ ইউ, উই, দে অ্যান্ড প্লুরাল নাউন, উই, দে, ইউ এবং বহুবচন প্লুরাল নাউন প্লুরাল নাম্বার এর ক্ষেত্রে আমরা ওয়ার ব্যবহার করব। সেম হি, সি, ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এক্ষেত্রে আমরা পাস্ট টেন্সে ভার্ব টু হ্যাভ এর হ্যাড ব্যবহার করব অ্যান্ড ইউ, উই, দে অ্যান্ড প্লুরাল নাউন এর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাড ব্যবহার করব, অর্থাৎ হ্যাড বল পার্সনের বেলায় আমরা ব্যবহার করব পাস্ট টেন্সে। এবং ভার্ব টু ডু এর যে কোনো পার্সনেই পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ডিড ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, পার্টিসিপেলে ভার্ব টু বি এর বিং ভার্ব এবং বিন ভার্ব এই দুটো ভার্বের আমরা ভার্ব প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্বের বি ভার্ব মূল ভার্ব ভার্বের বেস ফর্ম এর সাথে আইএনজি যোগ করব, তাহলে আমরা পার্টিসিপেল পেয়ে যাব। এবং পাস্ট পার্টিসিপেল বেলায় আমরা যে কোনো পার্সন আমরা বিন ব্যবহার করব। ঠিক এভাবেই ভার্ব টু হ্যাভ এর করব। প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আমরা হ্যাভিং ব্যবহার করব অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপেল আমরা হ্যাড ব্যবহার করব। ঠিক ভার্ব টু ডু এর ডুইং অ্যান্ড ডান আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে ডুইং ব্যবহার করব আর পাস্ট পার্টিসিপল আমরা ডান ব্যবহার করব। তো আই থিঙ্ক ইফ ইউ দ্য চার্ট অ্যান্ড দ্য ইনস্ট্রাকশন you will use the auxiliary verbs in according to number and tense. So please attentive and follow the chart, follow the rules. Thank you. Dear students, we shall now learn conjugation of verb. Conjugation of verb, conjugation শব্দটার অর্থ হলো একত্রে সংযোজন। একত্রে সংযোজন অর্থাৎ এখানে টেন্স নাম্বার পার্সন অনুযায়ী ভার্বের সংযোজন। সেক্ষেত্রে টেন্সের তিনটা রূপ প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপল এর সাথে অন্যান্য নাম্বার এর সামঞ্জস্য রেখে ভার্বের সংযোজন করা, ভার্বকে অ্যাড করে। আমরা এখন ভার্ব বিভিন্ন টেন্স অনুযায়ী সাবজেক্ট নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী আমরা ভার্বের রূপ দেখব চার্টের মাধ্যমে। Dear students, we shall now learn use of verb according to its subject, number and person, and use
its different types: affirmative, negative and interrogative. আমরা একটা ভার্ব নিয়ে উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখাচ্ছি। ফার্স্ট পারসনে আই, ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা রাইট ভার্ব দ্বারা বিভিন্ন পার্সন অর্থাৎ ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন এর সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল নাম্বারে আমরা ব্যবহার করব রাইট ভার্বটা। এর তিনটা রূপ ব্যবহার করব আমরা, অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ এবং নেগেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ। প্রথমে ফার্স্ট পারসনে সিঙ্গুলার নাম্বারে অ্যাফার্মেটিভ বেলায় আই রাইট, ফার্স্ট পারসন হিয়ার আই এবং সিঙ্গুলার এর ক্ষেত্রে রাইট। প্লুরালে উই রাইট, ফার্স্ট পারসন আই এবং উই, এই দুটি ফার্স্ট পারসন। সিঙ্গুলারে আই ভার্ব হিসাবে রাইট ব্যবহার হয় এবং প্লুরালে রাইট। নেগেটিভ করতে গেলে আই ডু নট রাইট, কারণ এখানে অক্সিলারি ভার্ব নাই, যদি না থাকে তাহলে আমাদের সে ভার্ব টু ডু এর ডু ভার্বটা নিয়ে আসতে হবে হেল্পিং ভার্ব হিসাবে। আই ডু নট রাইট, হেল্পিং ভার্ব ডু এবং নেগেটিভের জন্য নট ব্যবহার করা হলো আই ডু নট রাইট। প্লুরালে যেহেতু সাবজেক্ট উই, সো উই ডু নট রাইট বসবে। এই সেন্টেন্সটাই যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ করব সেক্ষেত্রে এই অক্সিলারি ভার্ব যেটা আনা হয়েছিল ডু ভার্বটা সে চলে আসবে সিঙ্গুলার নাম্বারে ডু আই রাইট, আমি কি লিখি, এবং বহু বচনে প্লুরাল নাম্বারে ডু উই রাইট। ঠিক এভাবে হবে। ফার্স্ট পারসনের ব্যবহারটি গেল। সেকেন্ড পারসন ইউ এবং ইউ, ফার্স্ট পারসন আই উই, সেকেন্ড পারসন ইউ, সিঙ্গুলার নাম্বার ইউ, প্লুরাল নাম্বারেও ইউ অথবা ইউর। সেকেন্ড পারসনে এই রাইট ভার্বটাই ইউ রাইট, তুমি লিখো। বহু বচনেও ইউ রাইট, তুমি লেখো। যখন আমরা নেগেটিভ করব তো ইউ ডু নট রাইট, এক্ষেত্রে নেগেটিভের জন্য ডু নট চলে আসলো। এবং প্লুরাল নাম্বারেও ইউ ডু নট রাইট, যেহেতু ইউ এবং ইউ সিঙ্গুলার প্লুরাল সেম। আর ইন্টারোগেটিভে ডু ইউ রাইট, প্লুরালেও ডু ইউ রাইট। এরপর আমরা ব্যবহার শিখব থার্ড পারসন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ নো আই উই ফার্স্ট পারসন, ইউ ইউর সেকেন্ড পারসন। আমি আমরা আই উই, সেকেন্ড পারসন তুমি তোমরা। আমি আমরা তুমি তোমরা ছাড়া পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই থার্ড পারসন। কিন্তু এটা যদি একটা নাউনকে বা প্রোনাউনকে একটাকে যদি ইন্ডিকেট করে, একজন যদি বুঝায়, একটি মাত্রকে নির্দেশ করে তাহলে সিঙ্গুলার, আর একের অধিক বুঝালে, একের অধিক ইন্ডিকেট করলে আমরা সেটাকে প্লুরাল। হি অথবা সি অথবা ইট বা কোনো ব্যক্তির নাম, কোনো কিছুর নাম, নাউন। হি সি এর বেলায় কি হবে? রাইটস। সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের শেষে এস বা ইএস যুক্ত হয়। কোন টেন্সে? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে হবে। সেক্ষেত্রে হি অর সি রাইটস। প্লুরাল নাম্বারে হি সি ইট এবং কোনো ব্যক্তির নাম, এটা সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসনে। আর প্লুরাল নাম্বার হবে দে। সো দে রাইট। নেগেটিভ করতে গেলে হি অর শি ডাজ নট রাইট হবে। যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব, এটাকে নেগেটিভ করতে গেলে ডু আসে, ভার্বের সাথে এস বি এর যুক্ত হয়েছে থার্ড পারসন, সেক্ষেত্রে ডু এর সাথে এস বা ই এর যুক্ত হয়ে ডাজ হলো শি অর হি ডাজ নট রাইট। ঠিক প্লুরাল নাম্বারে দে রাইট, এটা নেগেটিভ হলো দে ডু নট রাইট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইন্টারোগেটিভসের ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ পেলাম হি অর শি ডাজ নট রাইট। এখন আমরা এই ডাজ শব্দটা নিয়ে আসবো সেন্টেন্স শুরুতে। ডাজ হি রাইট অর ডাজ শি রাইট? অ্যান্ড প্লুরাল ক্ষেত্রে দে রাইট, এটাকে ডু দে রাইট। নেগেটিভ করছিলাম দে ডু নট রাইট, ডুটা ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে এটা
সেন্টেন্সের শুরুতে চলে আসবে এবং শেষে একটা নোট অফ ইন্টারোগেশন হবে, ডু দে রাইট। আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের বেলায় এটাই ব্যবহার করলাম। আমরা এই ভার্বটারই আমরা পাস্ট ইনডিফিনিটে ব্যবহার দেখাতে পারি বিভিন্নভাবে, খুব অল্প কিছু পরিবর্তন করে মিলেই। আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে, এটা যদি আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট করি সেক্ষেত্রে রাইট ভার্বটা আমরা সামান্যটুকু চেঞ্জ করে এ রাইটের পাস্ট ফর্ম রোড ব্যবহার করব। এক্ষেত্রে উই রোড। নেগেটিভ করতে গেলে ডু ভার্বের পাস্ট টেন্স ডিড, আই ডিড নট। এক্ষেত্রে এটা যেহেতু ডিড পাস্ট টেন্স হলো, সেক্ষেত্রে রাইট ভার্বটা এটা বেস ফর্মই থাকবে, রাইট। উই ডিড নট রাইট। সিঙ্গুলার যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ করব তো কি হবে, ডু এর ক্ষেত্রে ডিড হয়ে যাবে, ডিড আই রাইট। আর এটা হবে ডিড উই রাইট। সেকেন্ড পারসনে ইউ রাইট আমরা যখন এটা করব তখন ইউ রোট, ইউ রোট। ডিড নট রাইট, ইউ ডিড নট। শুধুমাত্র এখানে ডু এর পাস্টে ডিড শব্দটা বসে দেবে। এক্ষেত্রে কি হবে, ডিড ইউ রাইট। আর এটাও ডিড ইউ রাইট। রাইট ভার্বটা আমরা শুধুমাত্র এটার পাস্ট ফর্ম দিব, রোট। দে রোট। হি অর শি নেগেটিভ করতে গেলে সকল পার্সনেই হেল্পিং ভার্ব না থাকলে ডু এর ক্ষেত্রে ডিড ভার্বটা আমরা নেগেটিভ বসাবো। শি ডিড নট রাইট, দে ডিড নট রাইট। কিন্তু ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে ডিড ভার্বটা আগে চলে আসবে, এখানেও ডিড ভার্বটা আগে চলে আসবে, সেন্টেন্সের শুরুতে চলে আসবে। ডিড শি অর হি রাইট, ডিড দে রাইট। আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আরেকটা দেখি, খুব আজকের লেসন ভার্বে এটা শেষ করব। কন্টিনিউয়াস টেন্স, তো আমরা পূর্বে ছিলাম এখানে শুধু রাইট ভার্বটা আর আমরা ব্যবহার শেখাবো। I am writing. উইর সাথে আমরা কি ব্যবহার করব, অ্যামিজারের প্রিভিয়াস চার্টে আমরা দেখেছি উই আর রাইটিং। নেগেটিভ করতে গেলে I am not writing. We are not writing. এটাকে যখন ইন্টারোগেটিভ করব এমটা আগে চলে আসবে, এম আই রাইটিং। এবং প্লুরালের ক্ষেত্রে ওরকমই আর ভার্বটা চলে আসলো আগে, আর উই রাইটিং। Very easy if you follow the chart attentively.
আমরা ফার্স্ট পার্সনে ব্যবহার করে ফেলেছি, আমরা এখন সেকেন্ড পার্সনে ব্যবহার করব ইউ এবং ইউর ক্ষেত্রে। ইউ আর রাইটিং। এটাও সেকেন্ড পার্সন, ইউ আর রাইটিং। নেগেটিভ করতে গেলে ইউ আর নট রাইটিং। আর প্লুরাল ক্ষেত্রেও যখন নেগেটিভ করব ইউ আর নট রাইটিং। যখন আমরা এটা ইন্টারগ্রেট করব সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, আগে আরটা নিয়ে আসব। এই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে আর ইউ রাইটিং, আর ইউ রাইটিং। আর প্লুরাল ক্ষেত্রেও ঠিক এভাবেই আরটা আগে চলে আসবে, আর ইউ রাইটিং। দ্য লাস্ট থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে হি শি ইজ রাইটিং। দে এর ক্ষেত্রে দে আর রাইটিং। সি নেগেটিভ ক্ষেত্রে করতে গেলে সি ইজ নট রাইটিং। প্রয়োগ করতে গেলে দে আর রাইটিং। এটা ইন্টারগ্রেট করতে গেলে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ইজ ভার্বটা আগে চলে আসে, ইজ হি অর শি রাইটিং। অ্যান্ড বহুবচন প্লুরালের ক্ষেত্রে আরটা আগে চলে আসলো, আর দে রাইটিং। ঠিক এরকম ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বিভিন্ন পার্সন অনুযায়ী ভার্বের রূপটা দেখলাম। ঠিক এভাবেই আমরা যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস দেই, শুধুমাত্র এম এর জায়গায় আমরা আই এর ক্ষেত্রে ওয়াজ ব্যবহার করব, উই এর ক্ষেত্রে ওয়ার ব্যবহার করব। আমরা প্রিভিয়াস চার্টেই আমরা শিখে এসেছি। ঠিক এরকম খুব সিম্পলভাবে আমরা এই ভার্বের ব্যবহারগুলো শিখতে পারি। একটু বাসায় বসে ভালোভাবে একটু চর্চা করতে হবে, নিয়মগুলো ফলো করবে, শিখে রাখার চেষ্টা করবে। স্টুডেন্টস, আবার দেখা হবে অন্য কোনো গ্রামাটিক্যালের কোনো টপিক নিয়ে। সে পর্যন্ত তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখতে থেকো এবং শিখতে থাকো, আর নিরাপদ থাকবে, সুস্থ থাকবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে, ঘরে থাকবে এবং লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। আল্লাহ হাফেজ।